पंजाबी नैशनल टीवी दे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। इस वेले तुसी शामिल होने जा रहे हो प्रोग्राम गलबात विच। अज मैं गलबात कर रही हाँ बहुत जानी मानी शख्सियत जिहड़े कि साडे साहित्य के खेतर विच मन्ने परमन्ने ने। मेरी मुराद बलविंदर बराड़ जी तो है। सत श्री अकाल जी। बलविंदर बराड़ जी तुहाडा गलबात प्रोग्राम दे विच बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, धन्यवाद तुहाडा बहुत बहुत। बलविंदर बराड़ जी बारे जिवें मैं कहा है कि बलविंदर बराड़ जी किसी भी जानकारी दे मोहताज नहीं। यह लम्मा समा अपनी जिंदगी का इन्हां ने विद्यार्थियों नूं पढ़ाउण विच गुजारिया, कॉलेजां विच, यूनीवर्सिटियां विच। लगभग 38 साल का समा इन्होंने अध्यापन नूं दिता है एज आ लैक्चरर बतौर हैड ऑफ द डिपार्टमेंट पंजाबी विभाग पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। बलविंदर बराड़ जी, आप सीधा गलबात वाली आने। बिल्कुल जी, बिल्कुल शुरू करो। गलबात मैं चाहनी कि तुसी साडे दर्शकों के नाल ये सांझ पाओ कि तुहाडा लम्मा पैंडा जिहड़ा तुसी तुरिया है विद्यार्थियों के अंग संग तुरिया है। तुसी उन्हां विद्यार्थियों नूं पढ़ाया जिहड़े सुपने लैके अखां दे विच उमंगां लैके रीझां लैके कॉलेज दीयां दलीजां टपदे यूनीवर्सिटी दीयां दलीजां टपदे रहे ने। बिल्कुल तुसी उन्हां नूं नेड़े हो के वेखिया एज आ लैक्चरर वित ते खड़ के वेखिया। तुसी साडे दर्शकां नाल सांझ पाओ विद्यार्थियों की मानसिकता दी कि विद्यार्थियों की मानसिकता बारे तुहाडे की अनुभव रहे ने। गल ये है गुरचरण कि जदों वो साडे तक पढ़ते हैं ना, यूनीवर्सिटी तक पढ़ते हैं जी, उदों तक उन्हां दियां सोचां अठ जांदियां ने, वो भविखमुखी होके आउंदे ने। हाँ जी, उस वेले उन्हां नूं जिहड़ियां शरारतां हुंदियां ने, जे सड़क ते तुरी जांदी कुड़ी नूं सीटी मारती, किसी नूं बुला लिया, किसी ते कमेंट करता जां किसी नूं छेड़ लिया, इन्हां सारियां गल्लां तो थोड़ा जिहा उपर हो जांदे ने, अठ जांदियां ने वो सारियां गल्लां। वो चरितापन जिहड़ा है वो खत्म हो जाता है। ਇਹਦਾ फायदा है कि वो सियाणे होके आउंदे ने। उन्हां दियां सोचां, उन्हां दियां रीझां, उन्हां दे सुपने थोड़े जे भविखमुखी हो जाते हैं कि हुण अग्गा नेड़े आया, हुण उन्हां दी कर्म करन दी जिहड़ी टाइम है वो सामने नेड़े आ जाता है। पर साडे वास्ते थोड़ा जिहा औखा इसलिए हुंदा है कि जिहड़े पहलां टीचर हुंदे ने ना, उस वेले उन्हां दियां सोचां मोल्ड कीतियां जा सकदियां हुंदियां ने, मोड़ियां जा सकदियां हुंदियां ने। पर जदों तक साडे कोले आउंदियां ने पक्कियां चक्कियां हुंदियां ने। फिर भी मैं आपदी क्लास विच जदों भी जांदी सी मेरे दिमाग 'च ये गल हुंदी सी भी जे 50 विचों 5 बच्चे भी मेरियां सोचां दे नाल ढल जाण तां मेरी बड़ी वड्डी प्राप्ति होऊगी। ते मैं माण नाल कह सकदी हां विद्यार्थियों की वो सांझ हुण तक मेरा सरमाया है ते मैं इसे सरमाए दे नाल अगे चलदी रही हां। थिंद जी, जदों मैं 10वीं 11वीं पढ़ती सी ना, मैं उदों ही सोचा सी कि मैं प्रोफैसर बनना है। तो जदों मेरा विआह होया, मैं डॉक्टर बराड़ नूं कहा कि मैं प्रोफैसर बनना है, तो कहते भी जरूरी तो नहीं भी तू प्रोफैसर बन जा, टीचर बन के भी तो वही गल है स्कूल च टीचर। मैं कहा ना, जिवें जवाक करदा हुंदा, नहीं मैं तो प्रोफैसर बनना है। वो थोड़ी जिहड़ी रीझ हुंदी है ना, जे तुसीं उहनूं जनून दे नाल अगे चलाओ तां मैनूं लगदा ईमानदारी दे नाल तुसीं सच्ची मुच्ची टीचिंग जॉब ऐसी है कि मेरा जी करता है भी जे रब ने मैनूं बाद च पुछया ना भी तू अगे की बनना है तो मैं यही बनूंगी। बिल्कुल, मैं दाद देनी है तुहाडी इस विचार दी सोच दी। पर गल मैं फिर उत्थे है कि की कोई इहो जिहे विद्यार्थी भी हुंदे ने जिन्हां दे विच कुछ बनन दा जनून हुंदा है, जां सारे विद्यार्थियों की मानसिकता केवल ते केवल कॉलेज दे विच आके पढ़ लिया जां मज़े भी कर लिया, कईयां ने पढ़ लिया, कईयां ने हुंदा कि मैं पढ़ के नौकरी लैनी है, जां कोई खास किस्म की मानसिकता तुसीं नोट कीती होवे? बहुत बहुत तुहाडा सवाल बहुत वधिया जी। गल ये है, जदों मैं यूनीवर्सिटी सी ना, वो दौर जिहड़ा पंजाब दे उत्ते बड़ा काला दौर लंघिया है, वो उस वेले चलिया सी। उस तो पहला बच्चे तुसीं किहड़े सन दे विच शुरू कीता? मैं 80 च यूनीवर्सिटी मेरे हस्बैंड की डेथ तो बाद ज्वाइन किया। अच्छा, उस तो पहले तुसीं कॉलेज? उस तो पहले मैं खालसा कॉलेज पटियाला च सी। और तुसीं किस वेले अपनी जिहड़ी अध्यापन दा किता जिहड़ा शुरू कीता सी? 21वें साल च जी। मैं 21वें सन कोई याद है? 70 च। ओके, हाँ जी, 70 दे 70वें दे दहाके दे विच तुसीं
ਆਏ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲਰਕੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੌਬਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ BA ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦੋਂ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਹ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਗਈ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 145 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਏਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੱਲ ਦੀ ਜਵਾਕੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤਾਂ ਟਿਫਨ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਲਾਸ ਛੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਨ 1980 ਦੀ ਜੀ। 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੀ ਕਿ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਹਾਕਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 70 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਸੀ 80 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਂਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ 21ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੌਕ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਤੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੱਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜਿਆ ਬੂਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਆਉਣੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭੋਂਡੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ 84 ਵਾਲਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਦਿੱਖ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਰਕ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਰੁਚੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੌਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੱਪ ਗਏ ਜੀ, ਚਲੇ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੱਤ ਚੱਕ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 20% ਮੁੰਡੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਥਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਬਦਲੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਤਰਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਦੀ ਦਿੱਖ ਵੱਲ, ਆਪਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ, ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਵੱਲ, ਆਪਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵੱਲ, ਆਪਦੇ ਉਸਰ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਲੇ ਦਿਸਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ? ਮੈਂ ਜੀ 8 ਚ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 80ਾਂ ਦਾ ਤੇ 90ਾਂ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੀ? ਬਹੁਤ ਬਦਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਬਲਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਈ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ 16 ਕੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਭੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ, ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿ ਜੀਵਨੀ ਵਰਗੀ ਕਿਤਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਸੱਜਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮਨ ਦਾ ਕੋਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਕਦੋਂ ਫੁਰਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫੁਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਰ ਜਵਾਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਲਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਸੀਗਾ, ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਗਲੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾਗਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦਾ ਕੋਨਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਖਿਕਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਸੀ BA 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਨਿਆਣੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਛਪਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਅੱਜ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਭਾਰਿਆ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖੂਹ ਗੇੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਥੋੜੀ ਛੁਪੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੇਦੀ, BA 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਕੋਨਾ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਬੈਠਾ ਹੈ,
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜਾਇਆ, ਦਲੀਪ ਕੋਟਵਾਣਾ ਨੇ ਪੜਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪੜਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖੇਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ, ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਵਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਰੀ ਚੱਲ ਗਈ ਮੌਤਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਸੁਣੀ, ਦੇਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੋਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ? 80 ਚ ਜੀ। 80 ਚ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਦੌਰ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਸਫਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਖਰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਛਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਮਰੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀਆ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁੰਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ ਚੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਿਕਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀਆ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ? ਕਿ ਇੱਕੋ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮੋਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਖਾੜਕੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਖੇਸੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਜੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਉਡੀਕਦੀ ਹੋਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਔਲਾਰ ਹੋਇਆ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ ਲਿਖੀ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚ ਲਿਖੀ। ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ? ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤਪਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਗਮ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਮ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਸੱਭੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ। ਕਿਹੜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਰਗ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ? ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਗ ਤੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਈ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲ। ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ, ਉਮਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਖਕ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਮੀਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀਆ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭੁੰਨ ਕੇ ਬੀਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ, ਸੱਭੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਵਲ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਪੇਜ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਿੰਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਣ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ
ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਊਗੀ। ਇੰਜ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਬਣ ਕੇ ਵਰਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਓ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਨੋਟ ਕਰਨ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਨੀ ਉਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਧੂਰੀ ਰੰਗ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਅੱਖਰ ਸੁਝਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਐ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਵਾਂ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਕਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਹੈਡਿੰਗ ਰੱਖਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਿਆਂ ਵੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ 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 ਗਵਾਚਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਉਡੀਕੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਹੌਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੱਜਾ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਲਿਖਦੀ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰ, ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਟੀਚਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਘਰੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਕੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 75% ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਦੁਖਦਾਈ ਬੜੇ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਮੈਂ 5-7 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਸਕਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਰਖਣ ਤੇ ਘੋਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਖਦਾ ਤੇ ਘੋਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਝਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਤੋਂ ਹਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਾਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਮਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਲਗਭਗ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਕਚਰਰ, ਬਤੌਰ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਤੁਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਰੀਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਦਲੀਜ਼ਾਂ ਟੱਪਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਜ਼ਾਂ ਟੱਪਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਐਜ਼ ਅ ਲੈਕਚਰਰ ਵਿੱਤ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ, ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੀਟੀ ਮਾਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਚਰਿੱਤਾਪਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮੋਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ 50 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਥਿੰਦ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਜਾ, ਟੀਚਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਟੀਚਿੰਗ ਜੌਬ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਣੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਸੋਚ ਦੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ 80 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? 21ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਜੀ। ਮੈਂ 21ਵੇਂ ਸਾਲ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ? 70 'ਚ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, 70 ਦੇ ਵਿੱਚ, 70ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਆਏ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲਰਕੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੌਬਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ BA ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦੋਂ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਹ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਗਈ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 145 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਏਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੱਲ ਦੀ ਜਵਾਕੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤਾਂ ਟਿਫਨ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਲਾਸ ਛੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਨ 1980 ਦੀ ਜੀ। 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੀ ਕਿ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਹਾਕਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਪੈਸੇ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 70 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਸੀ 80 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਂਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ 21ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੌਕ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਤੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੱਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜਿਆ ਬੂਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਆਉਣੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭੋਂਡੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ 84 ਵਾਲਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਦਿੱਖ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਰਕ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਰੁਚੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੌਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੱਪ ਗਏ ਜੀ, ਚਲੇ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੱਤ ਚੱਕ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 20% ਮੁੰਡੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਲੱਗਾ? ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਥਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਬਦਲੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਤਰਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਦੀ ਦਿੱਖ ਵੱਲ, ਆਪਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ, ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਵੱਲ, ਆਪਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵੱਲ, ਆਪਦੇ ਉਸਰ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਲੇ ਦਿਸਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ? ਮੈਂ ਜੀ 8 ਚ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 80ਾਂ ਦਾ ਤੇ 90ਾਂ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੀ? ਬਹੁਤ ਬਦਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਬਲਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਈ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ 16 ਕੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਭੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ, ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿ ਜੀਵਨੀ ਵਰਗੀ ਕਿਤਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਸੱਜਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮਨ ਦਾ ਕੋਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਕਦੋਂ ਫੁਰਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫੁਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਰ ਜਵਾਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਲਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਸੀਗਾ, ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਗਲੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾਗਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦਾ ਕੋਨਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਖਿਕਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਸੀ BA 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਨਿਆਣੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਛਪਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਅੱਜ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਭਾਰਿਆ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖੂਹ ਗੇੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਥੋੜੀ ਛੁਪੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੇਦੀ, BA 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਕੋਨਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਬੈਠਾ ਹੈ,
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜਾਇਆ, ਦਲੀਪ ਕੋਟਵਾਣਾ ਨੇ ਪੜਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪੜਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖੇਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ, ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਵਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਰੀ ਚੱਲ ਗਈ ਮੌਤਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਸੁਣੀ, ਦੇਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੋਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ? 80 ਚ ਜੀ। 80 ਚ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਦੌਰ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਸਫਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਖਰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਛਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਮਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀਆ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁੰਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ ਚੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਿਕਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀਆ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ? ਕਿ ਇੱਕੋ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮੋਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਖਾੜਕੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਖੇਸੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਜੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਉਡੀਕਦੀ ਹੋਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਔਲਾਰ ਹੋਇਆ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ ਲਿਖੀ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚ ਲਿਖੀ। ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ? ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤਪਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਗਮ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਮ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਸੱਭੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ। ਕਿਹੜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਰਗ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ? ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਗ ਤੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਈ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲ। ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ, ਉਮਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਖਕ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਮੀਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀਆ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭੁੰਨ ਕੇ ਬੀਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ, ਸੱਭੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਵਲ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਪੇਜ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਿੰਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਣ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ
ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਊਗੀ। ਇੰਜ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਬਣ ਕੇ ਵਰਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਓ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਨੋਟ ਕਰਨ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਨੀ ਉਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਧੂਰੀ ਰੰਗ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਅੱਖਰ ਸੁਝਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਐ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਵਾਂ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਕਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਹੈਡਿੰਗ ਰੱਖਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਿਆਂ ਵੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ 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 ਗਵਾਚਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਉਡੀਕੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਹੌਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੱਜਾ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਲਿਖਦੀ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰ, ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਟੀਚਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਘਰੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਕੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 75% ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਦੁਖਦਾਈ ਬੜੇ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਮੈਂ 5-7 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਸਕਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਰਖਣ ਤੇ ਘੋਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਖਦਾ ਤੇ ਘੋਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਝਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਤੋਂ ਹਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਾਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ।